सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा संधू एक बार फिर तो स्वागत करदी हां प्रोग्राम दिमाग दी बत्ती जगाओ दे विच। ते हर वार की तरह अज भी मैं कुछ नवे फैक्ट ते कुछ नवीं जानकारियां लैके तुहाडे सामने हाजिर हो गई हां। की तुसीं इह जाणदे हो कि दुनिया दा सब तो खामोश कमरा किहड़ा है, या फिर तुसीं इह जाणदे हो कि घर बनाउंदे समय ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं जानते ना तो कोई गल नहीं, साडा प्रोग्राम अज दा देखो तो उहदे विच मैं तुहानूं इन्हां गल्लां बारे ही दस्सांगी ते नाल दे नाल आपां जानकारी दे पार्ट दे विच गल करांगे ताज महल दे बारे। जी मैनूं पता है कि ताज महल दा नाम सुण के ना तुहाडा घुम्मण दा दिल तां जरूर कर गया होना, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस तां है ही है पर एक इतिहासिक प्लेस भी है। सो असीं अज दे प्रोग्राम दे विच गल करांगे ताज महल दे बारे। सो बिना किसी देरी तो अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सब तो पहला असीं शुरुआत करते हैं साडे फैक्ट तो। सो जी सब तो पहला असीं अज गल करते हैं पहले फैक्ट दे बारे। सुक्कियां मतलब कि ड्राई चीज़ां बहुत जल्दी चिपक जांदियां ने, पर पानी दे विच भिजियां होईयां चीज़ां नूं चिपकण दे विच टाइम लगदा है। पर जे कदे तुसी घर नूं बनदे होए देखिया होवेगा तां तुसी जाणदे होवोगे कि इट्टां दी चिनाई करन तो पहलां उन्हां नूं पानी दे विच डोबिया जांदा है। साडे विचों कईयां दे दिमाग विच इह गल जरूर होवेगी कि इदां क्यों कीता जांदा है। सो इसका जवाब मेरे कोल है, क्योंकि सीमेंट बनाउण वास्ते चूना ते पत्थर नूं पीस के 1600 डिग्री ते रोटरी भट्ठी दे विच पकाया जांदा है, जिस तो बाद उसदे अंदर दी सारी नमी खत्म हो जाती है। इस तो बाद बचे हुए चूरन नूं ठंडा करके उहदे विच जिप्सम फ्लाई ऐश ते दूसरे होर एड मिक्सचर मिला के सीमेंट तैयार हुंदा है। हुण ये सीमेंट हमेशा अपने ओही खोए हुए पानी लई प्यासा रहिंदा है ते जदों सीमेंट ते पानी नूं मिलाया जांदा है तां इह एक रिएक्शन दिंदा है जिस विच हीट प्रोड्यूस हुंदी है ते सीमेंट चट्टान विच बदल जांदा है। हुण असीं जाणदे हां कि सीमेंट नूं पत्थर बनन दे विच नमी चाहीदी है ते इह वी जाणदे हां कि इट्टां पोर्स होण दे कारण अपने अंदर नमी समाई रख सकदियां हन ते सीमेंट दी इस हाइड्रेशन प्रक्रिया ते बेहतर तरीके नाल काम करन लई इट्टां नूं डुबो के चिनाई कीती जांदी है। सो दीवार विच भिजी होई इट लगाउण नाल इट सीमेंट दे नाल पत्थर वांगू मजबूत हो जांदी है। इस तो इलावा चिनाई पूरी होण दे 8 तो 10 घंटे बाद दीवार नूं भी पानी लगाउणा पैंदा है, क्योंकि हवा मसाले दे पानी नूं सुका दिंदी है, जिस नाल हाइड्रेशन दी प्रक्रिया विच मुश्किल पैदा हो सकदी है। हुण समझे कि घर बनाउंदे समय इट्टां नूं पानी दे विच भिगो के क्यों रखिया जांदा है। सो वधदे हां जी हुण असीं अगले फैक्ट दे बारे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡ ਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਰ ਡੈਡ ਸੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝੀਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਲਟੀਐਸਟ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, क्योंकि मृत सागर समुंदर तल तो 304 फिट नीचे स्थित है ते आस-पास दे विशाल इलाके दी बारिश ते सतह दे पानी नूं अपने अंदर समाउंदा रहिंदा है। ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਟ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਪਤੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਟ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 65,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੀਏ ਜੀਵ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਡ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਲਟੀ ਮਡ ਬਾਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਜੀਕਲ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਓਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਡੈਡ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਮਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਨਾਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ?
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਨਾਕੋਇੰਗ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 0 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੜਕਣ, ਫੇਫੜੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੜਕੜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਾਸੋਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਨਾਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਮਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਪੇਂਟਰ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਦੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੈਲਵੇਟਰ ਮੁੰਡੀ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਾਬਲੋ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਸੀ, ਦ ਵੂਮਨ ਆਫ ਅਲਾਜੀਅਸ। ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੈਲਵੇਟਿਓਰ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ 20 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਟਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1950 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ $45 ਮਤਲਬ ਕਿ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋ ਲਾਂਚ 28 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਇੰਜਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਇੰਗ 747 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਕਪਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 385 ਫੀਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉન્નਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਪੌਲ ਐਲਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਉਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੇਸ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1632 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1653 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਥੱਲੇ 50 ਖੂਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੇਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 72.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੂਰੇ 73 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੀ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਛੱਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬੇਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਸੋਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਧੀਆ ਸਫੇਦ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ
ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ 22 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟਪਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਟਪਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜੋ ਫੁਹਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਪੱਟ ਤਾਂ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1632 ਤੇ 1653 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 106.28 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਬ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ 1627 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 1658 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ 1666 ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਬਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਹਮਦਰਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। Thank you.